Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ثم لا ينصرون. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا
ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. ولا يحز من حديت تباركت ربنا. نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي
الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء الخير. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا والفتن والرزايا. اللهم قو إيماننا ووحد صفوفنا ووحد صفوفنا واجمع قلوبنا على محبتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Basri untuk tampil ke depan. InsyaAllah pada pagi ini kuliah kita akan disampaikan oleh
yang berbahagia Profesor Madya Dr. Basri. Mungkin sekitar, silakan, sekitar 10 minit hingga 15 minit tazkirah biasa, disusuli dengan jawapan terhadap beberapa persoalan yang tak sempat dijawab dengan baik semalam, seperti persoalan bid'ah hasanah dan juga bid'ah dhalalah, yang mungkin akan dispesifikkan lagi kepada beberapa contoh yang sering menjadi pertikaian di kalangan kita, seperti tahlil ke bacaan Yasin. Begitu juga ada soalan tambahan semalam mengenai duduk antara dua khutbah tu, benda dah berlaku macam mana nak buat, nak qada ke ataupun macam mana, ya. Itu pun akan dijelaskan pada hari ini juga. Dan lain-lain apa saya pun tak ingat dah. Ada yang belum dijelas, saya ingat mungkin Profesor Madya boleh jawablah yang mana. Ada satu orang sahabat kita semalam, dia nak tanya, dia ada hadir tak gini? Okey. Boleh tanya terus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan dia saya nak tanya pasal hadis, keadaan, saya nak tanya keadaan hadis di zaman ulama mazhab, ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya. Sebab setahu saya pendetailan hadis sahih, hadis hasan ni berlaku di zaman oleh imam-imam besar, imam hadis seperti Bukhari, Muslim dan sebagainya. Jadi keadaan hadis di zaman mazhab tu bagaimana? Boleh Prof bagi gambaran sedikitlah. Itu saja soalan saya. Okey, jadi saya persilakan kepada Profesor Madya untuk memberi sedikit tazkirah dan terus jawab beberapa soalan. Dan mungkin kalau kita akan berhenti 7-15 minit tepat, kalau ada soalan lagi kita akan himpun, kita akan buat bank soalan untuk dijawab masa akan datang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بأعظم دين شرع. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته
واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد. Yang saya muliakan Fadil Dr. Hamzah sebagai pengurusi majlis pada pagi yang berbahagia ini, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam, para ulama, para ustaz, para pencinta ilmu, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini saya ingin mengajak muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama kita menghayati suatu kisah yang pernah berlaku kepada seorang ulama besar dalam sejarah Islam. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama hadis terbilang, menyebut dalam kitabnya Multaqa Al-Hikayat kisah yang berlaku kepada anak murid kanan kepada Al-Imam Syafi'i, iaitu Al-Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani menceritakan ada seorang ulama pada zamannya yang bernama Syekh At-Tamimi, seorang ulama besar yang banyak sumbangannya kepada Islam dan umat Islam. Dan ulama ini juga mempunyai kepakaran dalam menjahit pakaian sendiri. Dan pada zaman itu boleh dikatakan sebahagian besar ulama-ulama kita ni pakaian tu mereka buat sendiri, kerana keadaan suasana zaman itu tidak seperti suasana di zaman kita pada hari ini. Jadi satu ketika ulama Syekh Tamimi ini, beliau berjaya menjahit satu helai jubah, dan pada pandangannya jubah itu adalah jubah yang terbaik baginya, dan dia sangat sayang pada jubah yang dijahit sendiri. Satu ketika beliau terpaksa menjual jubahnya ini kerana desakan kewangan. Jadi oleh kerana itu beliau mengambil keputusan untuk menjual sahaja jubah dia. Setelah diiklankan untuk dijual jubah dia, tak berapa lama kemudian datang seorang hamba Allah untuk membeli jubah dia dengan harga 40 dirham. Setelah jubah itu dijual dan diambil oleh pembelinya, tetapi tidak berapa lama kemudian pembeli itu datang semula, kemudian menyerahkan semula jubah itu kepada Syekh At-Tamimi. Apabila Syekh Al-Tamimi tanya kenapa dipulangkan semula jubah yang telah pun dijual semalam, pembeli itu memberitahu kerana pada jahitan jubah itu ada kecacatan, atau dengan bahasa mudah yang kita pakai sekarang, reject lah, pakaian-pakaian reject yang ada jahitan dia kurang elok sedikit. Jadi apabila Syekh Tamimi memeriksa semula jubah dia itu, maka adalah sedikit sahaja, tak banyak, sikit sahaja yang dikatakan oleh pembeli tadi dia kurang puas hati. Dia tidak puas hati dengan jubah itu, walaupun pada pandangan Syekh Tamimi ini memang jubah itu terbaik bagi dia. Tetapi bagi pembeli tadi, bila dia tengok ada sikit saja, dia tidak puas hati. Dia hantar balik jubah itu, hantar balik. Sebab tempohnya masih ada tempoh khiyar, tempoh budi bicara untuk memulangkan kembali pembelian sesuatu barangan. Jadi setelah diserahkan barangan itu dan ditanya sebabnya kenapa diserahkan kembali, lalu dia beritahu kepadanya kerana jubah itu mengandungi sedikit kecacatan,
Maka Syekh At-Tamimi ni menangis dan dia terus menangis. Menangis dan terus menangis. Bahkan dia bersungguh-sungguh menangis. Jadi apabila ditanya oleh anak-anak muridnya kenapa Tok Guru menangis, sedangkan jubah kesayangan Tok Guru itu sudah pun dapat Tok Guru dapat semula, apa pasal pula nak menangis? Kata Syekh At-Tamimi, bukan isu jubah dipulangkan semula kepada saya menyebabkan saya menangis, tetapi yang saya menangis ialah kerana pembeli tadi memulangkan semula barangan ataupun memulangkan semula jubah itu kepada saya kerana ada sedikit kecacatan. Maka betapa pula pada hari kiamat besok, kalaulah amalan saya itu dinilai oleh Allah, kalau saya dah buat selama ini dinilai semula oleh Allah pada hari kiamat kelak, ada kecacatan pada amalan itu. Artinya kalau manusia tidak boleh terima kecacatan daripada benda ataupun barangan yang kita buat, bagaimana Allah Ta'ala nak terima kecacatan daripada amalan yang telah kita buat? Itu yang menyebabkan saya menangis. Kerana walaupun daripada zaman budak, zaman dia balik sampailah sekarang dia terus beribadat, tetapi dia tidak tahu adakah amal ibadat yang dibuatnya selama ini diterima oleh Allah, adakah sepenuhnya baik, adakah sepenuhnya tidak ada kecacatan. Kalau manusia tidak boleh terima barangan yang cacat, dia hantar balik kepada pembuatnya, bagaimana Allah Ta'ala? Bukankah Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, nas Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Contohnya dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari sebut, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu baik, maha baik, dan dia tidak akan terima melainkan sesuatu yang baik. Jadi maknanya sedikit kecacatan pun Allah Ta'ala tidak akan terima. Dan ini sesuai dengan hadis yang lain juga disebut dalam As-Sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah ataupun sebesar atom perasaan takabur. Jadi maknanya di situ tu terlihat dalam hadis yang kedua yang saya baca tadi, perasaan seberat atom takabur tidak melayakkan seseorang itu memasuki syurga Allah. Jadi kalau kita tengok begitu, cuba kita periksa diri masing-masing. Apakah kita ni sudah pun bersih semua sekali daripada sifat-sifat takabur saya sebutkan tadi, yang Rasulullah SAW sebut, walaupun sebesar atom sifat itu, tidak mungkin seseorang itu akan masuk dalam syurga. Sebab bila adanya sifat itu pada diri manusia, artinya manusia masih berada dalam kecacatan. Jadi berbalik pada cerita saya tadi, kalau Allah Ta'ala, kalau kita ni tidak menerima kecacatan orang, maka begitu juga Allah Ta'ala lagi dia tidak menerima sesuatu amalan yang kita buat dengan adanya kecacatan. Baik, bagaimana sesuatu amalan itu kita nak nilai sebagai amalan yang diterima oleh Allah? Jadi dalam bab ini, bila kita rujuk dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada dua perkara yang menjadi tali pengukur ataupun formula melayakkan amalan yang kita buat itu diterima oleh Allah. Iaitu yang pertama, amalan itu hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, amalan itu hendaklah dilakukan menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak buat? Maka kita kena belajar tentang konsep keikhlasan itu sendiri. Yang kedua, kita kena belajar apakah yang dikatakan sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka apabila kita mengetahui dua-dua benda ini, insya-Allah selamatlah amalan-amalan yang selama ini kita buat daripada kecacatan-kecacatan yang saya maksudkan. Itu adalah tazkirah saya lah pada pagi ini secara ringkas. Mudah-mudahan saya mendapat manfaat dan tuan-tuan juga mendapat manfaat. Berbalik kepada soalan yang ditanya oleh ahli jemaah kita pada semalam waktu isyak semalam,
berkaitan dengan persoalan bid'ah ya. Bid'ah ini pada dasarnya kalau kita perhatikan ada dua golongan ulama yang membahaskan. Saya telah pun menterjemahkan satu buku pandangan ulama, beberapa ulama berkaitan dengan bid'ah, iaitu buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan juga buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kalau kita tengok pada tiga pandangan ulama ini, misal kita Al-Qardawi, dalam buku dia ada sebut pada penilaian dia, bid'ah ini maknanya sesuatu yang dibuat yang tidak ada contohnya dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat. Maknanya kalau benda sesuatu amalan yang kita buat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh para sahabat, pasal Rasulullah kata alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepas daripadaku, peganglah kukuh-kukuh sunnah itu. Jadi menurut penilaian beliau, yang dikatakan sebagai bid'ah itulah maknanya. Dan bagi beliau tidak ada istilah yang dinamakan sebagai bid'ah hasanah, kata Syekh Yusuf ni lah. Dan begitu juga kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tidak ada satu konsep yang dinamakan sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu kata beliau hanya wujud dari segi istilah, dari segi bahasanya sahaja. Dan bagi beliau bid'ah hasanah itu sama konsepnya dengan masalah mursalah. Jadi dengan itu kita faham daripada kata-kata beliau tadi, buat jalan, menggunakan mikrofon, menggunakan elektrik, buat masjid besar, mengadakan penjara, sistem pentadbiran, maka semua itu disebut sebagai bid'ah hasanah. Dan itu tidak menjadi masalah kerana ia menyentuh tentang adat tradisi kita. Adapun yang jadi masalah sedikit ialah yang menyentuh tentang amal ibadat. Amal ibadat ini pada dasarnya dia bersifat tauqifi, iaitu tidak boleh kita reka-reka sendiri kecuali mesti berdasarkan sumbernya. Cuma bagi ulama yang mengatakan adanya konsep bid'ah hasanah, kebanyakan mereka berhujah menggunakan umum ayat yang menggalakkan amalan, dan beberapa lagi hujah yang kalau kita cek ataupun kita periksa, kita nilai satu persatu, maka tidaklah hadis tadi atau ayat tadi memfokuskan terus supaya buat amalan itu. Contohnya nak semua mudah faham. Contoh, walau bagaimanapun saya ada pendirian sendiri. Contoh kita kata membaca Yasin pada malam Jumaat yang sudah menjadi kebiasaan kepada masyarakat kita. Rata-rata masyarakat kita baca Yasin di kampung ke, di masjid, di surau, hatta di rumah sendiri. Dah jadi biasa. Kalau kita lihat kepada nas hadis Nabi, apakah terdapat satu hadis yang sahih yang boleh kita pegang menyatakan bahawa wajar kita beramal ataupun kita baca Yasin pada malam Jumaat? Yang ada ialah gesaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat dan pada siangnya. Itulah hadis yang paling wajar berkaitan. Tetapi adakah orang yang membaca Yasin ini boleh saja kita hukumkan dia sebagai telah melakukan bid'ah? Maka dalam persoalan ini bagi saya secara peribadinya perlu dilihat kepada keadaan orang itu. Sesiapa yang membacanya dengan mengiktiqadkan, ini i'tiqad bukan amalan biasa. Siapa yang membaca dengan mengiktiqadkan bahawa sesungguhnya baca Yasin itu wajib dibaca pada malam Jumaat, melibatkan soal i'tiqad, maka itu dia telah melakukan amalan bid'ah. Sebab tidak ada gesaan daripada Nabi menyentuh soal i'tiqad supaya kita kena i'tiqadkan mesti baca Yasin pada malam Jumaat. Sebaliknya orang yang baca Yasin pada malam Jumaat ini kerana pertama dia tidak ada masa untuk membaca Quran disebabkan kesibukan masanya bekerja, jadi dia peruntukkanlah masa itu pada hari Jumaat contohnya atau malamnya. Bila ditanya kenapa, kerana tidak ada masa langsung nak baca, sibuk dengan kerja, jadi dia baca pada malam Jumaat kerana sebab masanya.
maka ini tidak boleh dikatakan sebagai melakukan bid'ah. Begitu juga ada orang yang tidak tahu membaca Al-Quran kecuali Yasin saja, dia duduk ngapal Yasin saja dan surah-surah yang pendek. Yang lain tu dia tak erti, dia tak tahu cara membacanya. Maka orang seperti ini boleh dia membaca apa saja yang boleh dibacanya, termasuk surah-surah Yasin tadi. Hatta Ibn Taymiyah di antara ulama yang berpendapat membaca Yasin di masjid secara berkumpulan itu adalah bid'ah, dia juga berpendapat harus membaca Yasin pada malam Jumaat secara individu di rumah masing-masing, asalkan tidak menjadi amalan masyarakat umum. Takut kalau timbul keyakinan masyarakat di kemudian hari mengatakan bahawa baca Yasin itu satu perkara yang wajib dibuat, padahal ianya bukan satu benda yang wajib dibuat, tapi benda bagi ulama yang kata boleh tadi, dia tidak lebih daripada beligar hukumnya sunat ataupun harus sahaja untuk dibaca pada malam itu. Jadi kita nak menghukumkan perbuatan itu sebagai bid'ah atau tidak, kita perlu tengok kepada orang yang melakukannya. Kalau dia mengiktikad, itu memang beratlah. Tapi dalam masyarakat kita rasanya tidak ada orang mengiktikadkan pada malam itu. Sebaliknya, mereka membaca kerana adat, tradisi. Maka bila kita bercakap tentang soal tradisi ni tuan-tuan, berlanjutan kepada sambutan Maulid Rasul. Di Arab Saudi sendiri, boleh dikatakan keseluruhan ulama-ulama sana berpendapat sambutan Maulid Rasul itu adalah bid'ah, satu benda yang diada-adakan. Tetapi baru ini saya melihat satu pandangan yang dikeluarkan oleh seorang ulama daripada sana juga, mengatakan bahawa sambutan Nabi, Maulid Nabi itu tidak bid'ah. Kerana apa? Dia menyentuh tentang masalah adat tradisi. Cuma silap apa? Silapnya apabila ia diadakan secara keterlaluan. Macam mana dikatakan keterlaluan? Misal kata ada setengah tarekat sufi. Setengah tarekat sufi, misalnya tarekat Tijaniyah, yang sekarang ini menjadi isu di negeri Kedah dan menjadi isu di negeri Kelantan. Apa dia? Golongan ini mengiktikadkan bahawa ketika bersalawat kepada Nabi, maka Nabi hadir dalam salawat itu. Sebab itu mereka peruntukkan satu kursi. Dia tak kursi di tengah-tengah itu, kursi ini tak boleh orang duduk, Nabi aja duduk. Ini sudah beratlah. Kalau ini upacara sambut maulud Nabi, siapa boleh letak kursi di hadapan dan meyakini bahawa Nabi duduk atas kursi itu, ini menyalahi sunnah Rasulullah dah. Tapi dia orang etikad sampai tahap itu. Bukan kata sambut maulid sekadar nak bersalawat. Ada pun sekadar bersalawat kemudian disertai dengan ceramah, itu tidak, masih khilaf ulama. Sebahagian menyebut sebagai perkara bid'ah, sebahagian lagi menyebut perkara adat, dan dia tidak menyentuh langsung perkara bid'ah. Antara yang berpendapat dia bukan perkara bid'ah ialah Syekh Muhammad Ali Al-Maliki almarhumnya, yang baru meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dia tidak dikira sebagai bid'ah, sebaliknya dia termasuk dalam kategori adat saja. Ini berkaitan dengan dua isu yang saya sebutkan tadi. Berbalik dengan soalan yang ditanya oleh Hamzah tadi berkaitan dengan boleh atau tidak kita menggunakan pendekatan taklid pada sesuatu amalan yang telah pun berlaku. Misal kata kegagalan imam, contohnya tidak duduk antara dua khutbah yang kita bincangkan pada malam tadi. Maka saya dah kata berdasarkan kepada Al-Imam Syafi'i dalam ijtihad dia, dan juga berdasarkan satu konsep dia panggil hukmul hakim raf'ul khilaf, bila mana tok imam tidak melakukan tak duduk antara dua khutbah, maka khutbahnya itu dikira batal menurut ijtihad Imam Syafi'i. Kemudian bagaimana pula timbul isu lain? Isu apa? Isu itu tidak dibawa kepada pemerintah. Tidak dibawa kepada pemerintah. Kemudian diadakan perbincangan. Kalau dalam perbincangan itu ada ahli yang layak melakukan ijtihad, maksud saya bukan ijtihad mutlak, bukan ijtihad seperti yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i, tapi dia boleh berijtihad dalam beberapa isu. Dia panggil ijtihad tarjihi. Ramai ulama zaman kita hari ini mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad tarjihi. Ijtihad memilih pandangan
yang lebih mendatangkan maslahah kepada umat Islam apabila berlaku percanggahan pendapat dalam sesuatu isu. Macam mana ni kalau seseorang itu memilih, contohnya kita katakan kita bertaklid kepada mazhab Hambali yang mengatakan bahawa kalau tak duduk pun tidak menjadi masalah. Dalam kes ini tidak dinafikan, bahkan daripada ulama membenarkan. Antara yang membenarkannya bagaimana saya sebutkan semalam lah, iaitu Al-Imam Abu Yusuf yang telah sembahyang dengan cara mengambil air sembahyang dari tempat yang tidak cukup 2 kolah. Apabila diberitahu pada dia bahawa air itu mengandungi najis, tempat itu ada najis, kemudian tak cukup pula 2 kolah, maka Imam Abu Yusuf mengatakan tidak mengapa kita bertaklid kepada mazhab Malik yang berpendapat air yang tak cukup 2 kolah, kalau jatuh najis ke atasnya, dalam dia jatuh najis tetapi tidak mengalami apa-apa perubahan, maka air itu dihukumkan sebagai suci. Tak ada masalah. Itu adalah jawapan saya sana berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh Dr. Hamzah. Berkaitan dengan soalan yang ditanya mengenai pembukuan As-Sunnah, Al-Imam Syafi'i ni tuan-tuan adalah seorang ulama hadis. Sebab tu dia ada satu kitab, nama dia Al-Musnad. Al-Musnad iaitu kitab hadis-hadis hukum kepunyaan Al-Imam Syafi'i. Kemudian setelah Al-Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, beliau berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ialah anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah. Artinya jika mana Al-Imam Syafi'i berguru dengan Muhammad bin Hasan Syaibani, waktu itu Imam Abu Hanifah sudah tidak ada. Dan cara pendekatan Imam Muhammad Hasan Syaibani ini, dia dipanggil Ahlul Ra'. Dia orang banyak menggunakan kaedah akal. Tapi tuan-tuan kena faham, ada setengah orang menuduh. Menuduh siapa? Menuduh Imam Abu Hanifah ni tidak mahir dalam bidang hadis. Sebenarnya kita kena faham, bila saya teliti balik, saya cek balik, kita tengok bibliografi Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan, saya dapati kenapa kita nak tahu alasan yang paling kuat kenapa Imam Abu Hanifah ni kurang dalam mengetengahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya kerana di tempat Imam Abu Hanifah duduk itu, dia adalah kota metropolitan. Dan golongan-golongan yang menyusup, yang cuba menghancurkan Islam cukup ramai, termasuk golongan yang cuba mereka hadis. Maka oleh kerana itu, Imam Abu Hanifah mengambil pendekatan yang ketat dalam menilai sesuatu hadis. Jadi hadis yang sampai kepada dia itu, dia cek betul-betul, dia confirm betul itu sebuah hadis yang sahih menurut penilaian dia, barulah dikemukakan. Dan dia lebih mengutamakan qiyas daripada hadis dhaif. Berbeza dengan mazhab Hambali. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengutamakan hadis dhaif berbanding menggunakan qiyas. Dia kalau dalam satu isu tu tidak ada nas yang sahih daripada hadis Nabi, dia pakai hadis dhaif. Dia ketepikan qiyas menggunakan kekuatan akal. Jadi Imam Syafi'i tadi daripada Mekah pergi ke Baghdad, dia berguru. Maka Imam Syafi'i telah mengemukakan satu pendekatan ilmu fiqh baru pada zaman dia, iaitu ilmu fiqh yang pertengahan. Beliau mengambil jalan tengah di antara dua tok guru dia ni. Satu tok gurunya nama Imam Malik, satu tok guru dia nama Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Maka beliau telah mengambil jalan tengah. Satu sudut kita lihat fiqh Imam Syafi'i itu dipanggil fiqh ahli hadis. Namun dalam masa yang sama, Imam Syafi'i juga menggunakan pendekatan qiyas dan juga pendekatan istinbat. Jadi kita tengok pada masa itu pendekatan Imam Syafi'i ini dianggap pendekatan yang paling kemas. Kemudian datang Imam Ahmad Ibn Hanbal membuat satu pendekatan yang lebih dipanggil ensiklopedia. Ensiklopedia yang lebih menyeluruh. Okey, kerana itu kalau tuan-tuan kaji dalam mazhab Hambali, kita akan dapati bahawa dalam mazhab Hambali ini, dia satu-satunya mazhab yang bersifat ensiklopedia. Semua pendapat yang terdahulu seperti yang disebut dalam mazhab Hanafi, ya, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, ada disebut di dalam mazhab Hambali. Sebab tu khilaf ulama dalam mazhab Hambali dalam satu-satu isu tu kadang-kadang
Hanafi pun ada situ, Syafi'i pun ada situ, Maliki pun ada situ. Sebab dia sudah pun belajar daripada ulama-ulama terdahulu. Sewaktu Al-Imam Syafi'i mengumpulkan hadis, Imam Syafi'i memperakui bahawa semua hadis yang sampai kepada dia adalah merupakan hadis-hadis yang sahih menurut penilaian dia. Begitu juga imam-imam yang lain. Jadi pada masa itu memang diakui nilaian terhadap hadis yang dibuat oleh ulama hadis, seperti yang dibuat oleh Al-Imam Tirmizi kemudian, seperti yang dibuat oleh Imam Bukhari, Muslim. Pada masa Imam Syafi'i itu memang belum ada. Tapi jangan kita kata bahawa Imam Syafi'i ini tak erti hadis. Jangan kita kata dia ni tak nak beza, ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih. Tak. Bagi dia, dalam musnad dia tadi, semua hadis yang sampai kepada dia itu, dia sudah membuat penilaian yang begitu halus, dan itulah pandangan dia merupakan hadis-hadis yang sahih. Setakat dia sampai, setakat yang sampai ke tangan dia. Di kemudian hari, Bukhari, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim membuat penganalisaan terhadap hadis-hadis ulama-ulama terdahulu. Maka pada masa itu beliau mendapati banyak hadis-hadis yang tidak sahih yang telah dimuatkan di dalam kitab ulama-ulama terdahulu, dan beliau menganggap ini adalah satu perkara biasa. Sebab ulama-ulama ni dia bukan maksum, maklumlah bila dia masuk tadi adalah yang tersalah silap dan sebagainya. Mungkin bagi dia hadis itu sahih dari segi sanad, tetapi mungkin tidak sahih dari segi matan dan macam-macam bentuk. Inilah yang semula telah dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, lalu dibukukan dalam buku. Walaupun begitu tuan-tuan, walaupun kita kata Imam Bukhari tadi dia membukukan hadis-hadis sahih termasuk dalam bidang fiqh, tapi orang tidak menggunakan pendekatan dia. Orang sanggup menggunakan pendekatan Imam Syafi'i lagi. Itu yang peliknya. Sebab itu menurut fiqh mazhab Al-Bukhari dan wanita yang sedang haid, wanita yang sedang junub, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang junub, begitu juga orang lelaki yang sedang junub, tidak jadi apa-apa masalah kalau sekiranya dia masuk ke dalam masjid. Kerana menurut penganalisaan Imam Bukhari, hadis seorang wanita berkulit hitam yang duduk dalam masjid dalam tempoh yang begitu lama. Wanita itu kerjanya nyapu masjid. Masjid apa? Masjid Nabi lah. Nabi tidak pernah menegur wanita itu. Dia duduk dalam tempoh yang lama dalam masjid, siap dengan khemah dia dalam masjid, sehinggalah dia meninggal dunia. Nabi SAW tidak menegur. Jadi apabila Nabi tidak menegur, membuktikan bahawa tidak menjadi satu masalah menurut Imam Al-Bukhari seseorang wanita yang keuzuran tadi duduk dalam masjid. Adapun dalam mazhab kita Syafi'i tidak dibenarkan mereka-mereka yang uzur tadi berada dalam masjid, kecuali kalau dia ada hajat, kecuali pendapat Imam Al-Muzani. Imam Muzani tuan-tuan adalah ulama besar mazhab Syafi'i dan dianggap sebagai murid kanan kepada Al-Imam Syafi'i. Walaupun dia tu murid kanan kepada Imam Syafi'i, lepas Imam Syafi'i itu dia antaranya, Abu Ya'qub Al-Buwaiti antaranya. Imam Muzani di antara ulama yang telah menyebarluaskan mazhab Syafi'i. Tetapi kalau tuan-tuan kaji pandangan Imam Muzani, walaupun dia itu adalah anak murid kepada Al-Imam Syafi'i, dia menyatakan bahawa boleh bagi perempuan yang sedang haid, yang sedang junub, yang belum mandi daripada junub, begitu juga yang lelaki belum mandi daripada junub, bagi pandangan dia boleh masuk ke dalam masjid, tidak jadi masalah. Ini Imam Muzani. Adanya hadirat muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu pandangan Imam Muzani. Tetapi pandangan Imam Muzani ni nampaknya tidak begitu popular lah di kalangan kita ni. Orang kita tak ambil. Padahal dia adalah merupakan pandangan salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Kita pakai pendapat yang masyhur, yang lebih mu'tamad, iaitu pendapat Al-Imam Nawawi, kerana Imam Nawawi ini dianggap sebagai ulama muhaqqiqin, ulama yang menganalisa balik. Seterusnya tuan-tuan macam, semasa saya berada di Mesir dulu, saya duduk perhatikan pada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ramai di Mesir ulama mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menyebarkan mazhab dia tadi duduk di Mesir, menyebarkan mazhab itu di Mesir. Tapi bila kita pergi ke sana, mazhab Syafi'i tidak menjadi mazhab rasmi bagi kerajaan Mesir. Itu yang pelik. Tetapi mazhab Hanafi yang menjadi mazhab rasmi dia.
Padahal Imam Syafi'i duduk di situ. Dan bukan Imam Abu Hanifah yang duduk di situ. Kalau Imam Abu Hanifah berada di Mesir, maka munasabahlah kerajaan menjadikan mazhab sebagai mazhab resmi negara. Ini tidak. Apa ni? Tidak kepada mazhab Syafi'i. Kalau munasabahlah kita kata. Syafi'i, Al-Imam Syafi'i ada di situ, tapi tidak berlaku begitu. Tapi bila saya perhatikan tentang bila duduk di Mesir saya cuba perhatikan pada ulama-ulama mazhab Syafi'i lah. Mereka sembahyang. Rata-rata ulama mazhab Syafi'i sebelah sana, sebelah Mesir, sebelah Syria dan sebelah sana lah. Mereka ini apabila sembahyang dan sebaik sahaja memberi salam, mereka tidak akan sapu muka seperti yang dibuat di Nusantara ini. Yang kita buat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun sapu. Ya. Tapi ulama sana tak buat. Di Nusantara kita buat. Cuma saya duk perhatikan hadis tentang sapu kepala ini, saya tidak bertujuan untuk kontroversi lah. Cuma nak jelas begini. Hadis tentang sapu muka ini, kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, tidak dimasukkan ke dalam arti kata solat. Tuan-tuan buka kitab fiqh mana bab solat, tak ada. Dah bab mana ada? Babuz zikr. Dia masuk dalam bab zikir. Sebab itu benda ni dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Bab sapu muka tu bab zikir dah. Dia tak ada kaitan dengan bab semayang dah. Bermakna kalau tuan-tuan sapu ke, tuan-tuan tak sapu ke, tak ada kaitan dengan sembahyang. Habis dia ada kaitan dengan apa? Dia hanya ada kaitan dengan zikir selepas daripada sembahyang. Sebab tu Al-Imam Nawawi memasukkan dalam kitabnya yang bernama Al-Azkar. Imam Nawawi sebut di situ, cuma begini tuan-tuan, dalam kitab Tahqiq, satu kitab lain dikarang oleh Al-Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Nawawi kata sapu ini hadisnya adalah jayyid, hadisnya baik. Manakala ulama-ulama lain mengatakan hadis ini kategorinya dhaif dan dhaif jiddan. Bila kita sebut dhaif dan dhaif jiddan, artinya hadis itu sama sekali tidak boleh diamalkan. Dhaif jiddan tak boleh diamal. Kalau dhaif masih boleh lagi. Kalau kita rujuk dalam kitab Nil Autar, kemudian kitab Syarah Al-Azkar, ada dihuraikan terperinci tentang kedudukan sapu muka tadi. Cuma ini dua bentuk perlakuan masyarakat kita berhubung mazhab Syafi'i. Cuma yang agak mudah ke cerita kita ialah amalan orang Melayu ini. Macam mana? Kalau tuan-tuan perhatikan mereka, kalaupun kita kata tadi kita nak ikut mazhab Syafi'i dalam menyapu muka, walaupun kita kata hadis ini dhaif ataupun hadis ini jayyid menurut penilaian Imam Nawawi, contohnya lah, Imam Nawawi hanya menyebut dua versi hadis je. Disebut dua versi hadis je. Satu, yang pertama, letak atas ubung-ubung kepala, letak atas ubung-ubung kepala dan disapu muka. Letak atas ubung-ubung kepala ni, sapu muka dengan membaca Allahumma azhib an hamma wal hazan. Allahumma azhib anil alhamma wal hazan. Letak, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, letak atas ubung-ubung, sapu muka dengan bacaan doa tadi. Atau letak atas dahi, letak atas dahi, sapu muka. Ini sahaja dua versi hadis yang disebut oleh Al-Imam Nawawi. Ada orang Melayu kita buat sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, di sini. Ada di sini ni atau di sini. Ini daripada mana? Nawawi pun tidak. Hak lain pun tidak. Ini lemah sikit ni. Yang pakai begini ni, ini mana ni? Imam Nawawi tak kata. Walaupun dia kata boleh sapu, tapi dia tidak pernah kata kena letak di sini. Dia juga tak pernah kata kena letak di sini. Kadang-kadang sekarang dia tak pernah letak. Ini satu, ini satu, ini satu. Apa ke benda ni? Kalau pun saya kata kita nak ikut mazhab, sebab itu tuan-tuan, saya perhatikan kita dalam konteks mazhab Syafi'i sendiri pun banyak benda yang belum beres, banyak benda yang belum beres, banyak benda yang kita belum faham. Kita belum faham. Jadi apabila saya dah cerita tadi, Allah Ta'ala itu tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Allah Ta'ala itu maha baik dan dia tidak akan terima melainkan sesuatu yang baik. Menunjukkan apa?
Kalau kita buat tidak terpati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sah amalan kita tu. Ini yang menjadi rasa takut kita. Sebab itu penyakit ni kata, saya kata rajuk dalam buku saya pembersihan jiwa. Sebab kita tasawuf. Dia ada penyakit yang menimpa amalan seseorang, menimpa seseorang sebelum dia beramal. Dan dia ada penyakit yang menimpa seseorang setelah dia beramal. Dua-dua penyakit. Sebagai contoh saya ambil. Ada dekat Terengganu tu tak? Dia itu demi malah beramal. Tiba-tiba timbul kesedaran, pergi ke surau, pergi ke masjid. Alhamdulillah. Lepas tu dia masuk tarekat sufi. Dah apa boleh tahan lagi. Tapi setelah dia balik bersuluk, maka dia terus menghukum. Kalau cikgu sekolah dia, ustaz sekolah dia, mana dah masuk tarekat macam dia masuk, ahli ni apa dia? Ini satu masalah besar pula. Dipanggil penyakit orang beramal. Orang tadi penyakit orang malah beramal. Dia terpaksa heret dia, cerita betul-betul nak datang ke masjid. Orang ni dah beramal, bagus dah. Penyakit lain. Penyakit apa? Penyakit yang perlu ditegur oleh syekh. Apa dia? Penyakit takabur, penyakit bunyi-bunyi kepada Allah. Boleh tak tuan-tuan balik lepas masjid ni? Ya, dia pergi ke surau atau tempat mana-mana, jumpa kawan kita. Dan kawan kita tidak sehebat kita beribadat, terus kita kata ke dia, awak ni ahli ni aku. Ya. Walaupun dia tidak beribadat, jangan kata dia ahli ni aku. Innamal a'malu bil khawatib. Bukankah itu hadis sahih? Sesungguh amalan itu dinilai oleh Allah. Di saat akhir kita nak mati itu paling menakutkan. Saat akhir nak mati itulah amalan yang paling kuat dinilai. Bukan maknanya awal tu tak dinilai. Dinilai belaka dah. Tapi hak tu paling menakutkan. Sebab tu tak boleh kata. Sebab itu itulah rahsianya. Kenapa kita tidak boleh mengatakan kepada orang bukan Islam. Tak boleh kita kata kepada orang bukan Islam, kamu ahcam, mati kafir, masuk neraka. Tak boleh. Sebab kita tidak tahu bagaimana matinya nanti. Mungkin dia itu beriman, lalu dia mati syahid. Atau dia beriman, dia mati dalam keadaan Islam. Maka dia menjadi ahli syurga dari segi zahirnya. Kemudian seterusnya, Muslim-Muslimat, saya ambil masa sikit lagi menyentuh tentang soal bid'ah tadi. Bagaimana pula dengan negara kita mengadakan amalan demokrasi? Apakah dalam demokrasi ini boleh dibuat demonstrasi? Ya, demokrasi membenarkan amalan demonstrasi secara aman. Bukan demonstrasi bakar sana bakar sini. Itu bukan demonstrasi, itu rusuhan. Jadi kita kena beza. Rusuhan satu benda yang lain, demonstrasi aman satu benda yang lain. Islam, ramai ulama-ulama kita beristihad kemudian ini membenarkan demonstrasi aman. Tapi mereka tidak membenarkan sama sekali rusuhan. Rusuhan itu melibatkan kemusnahan harta awam. Itu benda yang lain. Ada segolongan ulama zaman kini, termasuk beberapa orang sahabat saya. Kalau di Malaysia ni sahabat-sahabat saya, yang sering saya berbahas dengan dia, dia tetap mengatakan bahawa demonstrasi itu adalah bid'ah. Demonstrasi itu adalah bid'ah. Jadi, apa makna saya kata? Tidak boleh dibuat. Kalau dibuat berdosa lah. Dia kata, saya berpendapat, demonstrasi tidak timbul soal bid'ah. Demonstrasi ini menyentuh tentang soal adat. Bukan bid'ah, ini adat. Maka kaedah kata al-aslu fi al-adat al-ibahah. Atau al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahah. Asal pada adat atau asal pada muamalat, ianya adalah hukum harus. Kecuali kalau ada nas yang jelas mengatakan perbuatan itu haram, maka pada masa itu barulah boleh kita hukumkan sebagai haram. Artinya ada hadis yang mengatakan man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Siapa yang mereka cipta dalam urusan agama kita ini sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, dia adalah tertolak. Hadis ini memang betul. Dia adalah sebuah hadis yang sahih, tapi ditujukan kepada ibadat khusus, bukan ditujukan kepada adat. Jadi nak kaitkan hadis ini dengan tidak bolehnya kita buat demonstrasi aman, itu tidak tepat. Sebab demonstrasi aman itu menyentuh tentang adat. Maka asal adat itu harus, kecuali dia mengundang kemudaratan. Kalau mengundang kemudaratan, itu sepakat ulama tidak boleh membuat sesuatu yang memudaratkan.
Karena kaedah mengatakan la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan di dalam Islam dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Tengok kaedah itulah. Jadi maknanya boleh atau tidak? Saya katakan mengadakan demonstrasi adalah boleh dan dia tidak melibatkan soal ibadat khusus, tetapi dia melibatkan soal adat. Melibatkan soal adat. Kemudian jadi isu lain timbulnya tuan-tuan ialah kadang-kadang kita ni sikap terlalu keras. Keras ni satu masalah benar lah. Keras ni satu masalah. Keras sangat dalam mempertahankan pendapat itu sehingga kita tidak sanggup menghormati pendapat orang lain. Ini satu masalah besar. Ini saya tengok satu masalah besar. Bahkan saya, pengalaman saya mengajar tuan-tuan, ada anak-anak murid kita pun mengambil sikap yang agak keras. Ada anak murid kita yang bersikap keras. Saya tidak ada masalah kalau mereka tidak mahu terima pandangan saya. Dengan syarat mereka ada dalil. Tak ada apa-apalah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita keras, kemudian kita tidak ada dalil, ini satu masalah besar lah. Satu masalah besar. Baru-baru ini tuan-tuan berlaku satu kes. Ada 2-3 minit lagi lah. Di negeri Terengganu ada seorang ustaz daripada JAKIM datang menyampaikan ceramah. Dalam ceramah itu beliau menyebut tentang bahaya Wahabi. Itu ceramah dia tentang bahaya Wahabi gini. Kebetulan pada masa itu di tempat saya tu kita nak buat satu seminar seminar berkaitan dengan perbezaan pendapat macam ni lah. Dan saya merupakan salah seorang di antara pembentangnya. Kau berapa fungsi? 7.20. Okey. Saya akan berhenti sekitar 2 minit lagi. Jadi ustaz itu mengatakan majlis yang saya buat tidak boleh dibuat. Pasal apa? Sebab majlis itu adalah majlis Wahabi. Pulak dah. Kerana apa? Kerana dalam majlis itu ada 2 orang doktor. Satu Dr. Abdul Basit, satu lagi Dr. Johari Mat. Kerana kehadiran 2 orang doktor ini, maka majlis saya telah diletak label majlis Wahabi. Jadi saya pun tidak pernah ngaji di Arab Saudi. Guru-guru saya semua Asy'ari belaka. Saya kata ini terlalu melampau sangatlah. Tidak cukup dengan itu, bila dengar ceramah tadi, masyarakat pun naik semangat kuat, maka gambar-gambar kita pun habis diconteng. Saya pergi berjalan, saya tengok gambar saya, kain rentang, orang conteng. Dia tulis Bapak Wahabi. Kita tak tahu menahu, dia orang. Itu saya kata tadi. Kalaupun kita nak ceramah tuan-tuan macam ceramah secara berhikmah. Kan? Cerita betul, gini-gini. Tapi janganlah nak marah lalu sampai lupa segala kebaikan-kebaikan orang lain dan lupa kepada cara nak menghormat pendapat orang lain. Itu tak kena lah cara itu. Sekadar itu sahaja uraian saya. Mohon maaf kalau sekiranya ada salah dan silap. Saya diberitahu oleh pengurusi, dia kata cara saya bercakap cepat. Jadi saya minta maaf lah. Itu saya belajar. Saya belajar pada tuan-tuan sekalian. Saya datang bukan nak menunjuk kekuatan ilmu. Saya datang hanya untuk berkongsi ilmu. Jadi kalau ada tegurang kata saya cakap cepat, alhamdulillah, saya akan selu-selukan. Kadar itu saja, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.